Good morning everyone. Myself P. Prashanti, CJL in Physiotherapy, working at Government Junior College Girls Godavarikani. I am going to teach you medical and surgical conditions for second year, that is paper 1. Unit 2, infectious diseases, that is infections of bones and joints. In this the topics are osteomyelitis and pyogenic arthritis. యూనిట్ 2లో ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్ గురించి చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. దానిలో ఎముకలు మరియు కీళ్ళల్లో ఏర్పడేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్, అవి ఆస్టియోమైలైటిస్ మరియు పయోజెనిక్ ఆర్థరైటిస్. ఇన్ఫెక్షన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వేషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ అన్ బ్యాక్టీరియా, వైరస్, parasite. Those are not normally present within the body. An infection occurs when another organism enters your body and causes disease. Invasion means here attacking, and the bacteria, virus, parasite, it is multiplicating itself, which is not present in the body. Infection అనగా వేరే రకాలైనటువంటి సూక్ష్మజీవులు శరీరంలోకి ప్రవేశించి శరీరాన్ని హాని కలిగించడాన్ని ఇన్ఫెక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు. Types of infections. There are 4 types: bacterial infections, viral infections, fungal infections, and parasitic infections. These infections are different from each other. Infections యొక్క రకాలు చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్: టీబీ, కలరా, యూటీఐ. టీబీ అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్, యూటీఐ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ examples: polio, influenza, that is flu, HIV, human immunovirus, which leads to AIDS. Fungal infections. Examples of fungal infections: ringworm and vaginal yeast infections. Parasitic infections. The examples of these are malaria and tapeworm infections. Osteomyelitis. Osteo means bone. Myelin means bone marrow. Itis means inflammation. Inflammation of the bone and bone marrow, or infection of the bone and bone marrow by pyogenic organisms, is called as osteomyelitis. Pyogenic means the organisms which contains pus. It may be acute or chronic osteomyelitis. Acute means acute osteomyelitis. If it is less than 2 weeks, then it is called as acute. Route of spread: hematogenous or primary, enters through blood. Secondary to fracture or operation. Osteomyelitis. ఆస్టియో అంటే ఎముక, మైలే అంటే ఎముక లోపల ఉన్నటువంటి ములుగు, ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్. ఎముకకు గనక ఇన్ఫెక్షన్ సోకితే దాన్ని ఆస్టియోమైలైటిస్ అని అంటారు. చీముతో కూడినటువంటి సూక్ష్మజీవులు శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఎముకలు మరియు మూలుగును హాని కలిగించడాన్ని ఆస్టియోమైలైటిస్ అని అంటారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ గనక సోకి 2 వారాల కంటే తక్కువ అయితే దాన్ని అక్యూట్ ఆస్టియోమైలైటిస్ అని అంటారు. క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశించు విధానం. హెమటోజీనస్ ఆర్ ప్రైమరీ రూట్, రక్తంలో ప్రవేశించి కానీ, ఏదైనా ఎముక విరిగినప్పుడు కానీ, మరియు శస్త్రచికిత్స జరిగినప్పుడు క్రిములు ప్రవేశిస్తాయి. Sites involved. The infection mainly seen in the metaphyseal region, that is upper end of tibia and lower end of femur.
In this image, we can see the development of osteomyelitis. Whenever there is an injury to the bone, metaphysis leads to hematoma. Hematoma means blood clot. Due to hematoma formation, bacteria develop. Due to decreased blood supply, bacteria will be developing. Due to it leads to pus formation, and the pus spreads to intermedullary, and then the pus will spread to subperiosteal space, and there is abscess is produced. Subperiosteal, the layer, periosteum means the layer which covers the bone, and periosteum is useful in growth and development of the bone, which is highly vascular. Abscess means collection of bone. Due to decreased blood supply, the abscess is formed, which leads to subcutaneous tissue abscess, and due to more amount of collection of pus, the bone will get damaged. This is called as sequestrum. Dead bone is called as sequestrum. ఆస్టియోమైలైటిస్ ఏ విధంగా సోకుతుంది? ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఎముక యొక్క అప్పర్ ఎండ్ అంటే మెటాఫైసిస్ రీజియన్లోకి చేరి అక్కడ యాబ్సెస్ని అవ్వడం జరుగుతుంది. యాబ్సెస్ అనగా కలెక్షన్ ఆఫ్ పస్. ఇక్కడ నుండి ఇన్ఫెక్షన్ మూలల్లోకి వ్యాపిస్తుంది. ఆ తర్వాత పస్ పెరియాస్టియంలో కూడా తయారవుతుంది. అక్కడ నుండి నెమ్మదిగా పస్ బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఆ పస్ అనేది ఇతర భాగాలకు కూడా వ్యాపిస్తుంది. అలాగే బోన్ కూడా కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతుంది, డెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని సీక్వెస్ట్రమ్ అని అంటారు. The clinical features are fever, pain, swelling, tenderness, muscle spasm, formation of sinus, decreased joint range of motion. అంటే వ్యాధి లక్షణాలు అంటే జ్వరము ఉంటుంది, ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల జ్వరము రావడం జరుగుతుంది. అలాగే నొప్పి మరియు వాపు, టెండర్నెస్ అనగా ఒత్తినప్పుడు నొప్పిగా ఉండటం, మజిల్ స్పాజం కండరాలు బిగుసుకపోవడం, మరియు డిక్రీజ్డ్ జాయింట్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ కీళ్ళల్లో కదలికలు తగ్గడం, అలాగే సైనస్ ఏర్పడడం. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. వ్యాధి నిర్ధారించడానికి చేయు పరీక్షలు: బ్లడ్ టెస్ట్, ఎక్స్రే, ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ బోన్ బై యూజింగ్ ఏ టిప్ నీడిల్. బ్లడ్ టెస్ట్ రక్త పరీక్షలు, అందులో WBC, ESR మరియు ఎక్స్రేస్లో బోన్ ఏ విధంగా ఉందనేది చూడడం జరుగుతుంది. ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ బోన్, ఆస్పిరేషన్ అనగా ఏంటి? నీడిల్ ద్వారా లోపల తయారైనటువంటి చీముని బయటికి తీసి పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ మేనేజ్మెంట్. Medical management: antibiotics, analgesics, rest to the joint. To control infection, antibiotics are given. To reduce pain, analgesics, that is painkillers, and the joint must be kept rest. Surgical management: abscess drainage, drain pus from the infected material of the bone. ఏదైతే చీము తయారైందో దాన్ని బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. Next, physiotherapy management. We will discuss the physiotherapy management of completion of chronic osteomyelitis. What is chronic osteomyelitis? When we say chronic, if it is more than 6 weeks, then it is called as chronic. It is a persisting pyogenic infection of bone for more than 6 weeks and the formation of pus and continuous discharge of pus due to improper treatment. It is secondary to acute osteomyelitis. Persisting means what? Continuous pus forming infection and the discharge of pus due to improper. In acute osteomyelitis, when there is acute osteomyelitis, the treatment is not taken properly, then it leads to chronic. 6 వారాల కంటే ఎక్కువ అయితే దాన్ని క్రానిక్ ఆస్టియోమైలైటిస్ అని అంటారు. దీనిలో చీము ఆగకుండా కారుతూనే ఉంటుంది.
దీనికి గల కారణం ఆస్టియోమైలైటిస్గా ఉన్నప్పుడు సరైనటువంటి చికిత్స తీసుకోకపోవడం. ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి గల కారణమైనటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం, కాజేటివ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్టెఫిలోకాకస్ aureus, streptococcus and pneumococcus. These are the bacteria, and in this diagram we can see the formation of the pus and the complete necrotic bone due to reduced blood supply. Already we have seen in acute osteomyelitis, due to decreased blood supply, there is periosteal abscess and the formation of the sequestrum. Here we can see the spread of infection in chronic osteomyelitis. Already we have seen in acute osteomyelitis, there is a due to injury bacteria formation leading to the decreased blood supply and periosteal abscess, that is collection of the pus and the sequestrum of the bone. But in chronic there is a continuous discharge of the pus, and due continuous discharge and obstruction and avascular necrosis of the bone and sequestrum formation due to it leading to chronic osteomyelitis. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అక్యూట్ ఆస్టియోమైలైటిస్లో మనం పస్ కంట్రోల్ చేయనప్పుడు అది ఇతర భాగాల్లోకి వెళ్ళి క్రానిక్ ఆస్టియోమైలైటిస్గా మారుతుంది. ఈ క్రానిక్ ఆస్టియోమైలైటిస్లో బోన్ డెడ్ అయ్యి దాని నుండి ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్ చేరి పస్ ఎక్కువగా విడుదల చేస్తుంది. ఇంతకుముందు తయారైన సైనస్ ద్వారా, సైనస్ అంటే ఏంటి, క్యావిటీ, పస్ ఒక బోన్ లోపల ఒక క్యావిటీ లాగా ఫామ్ అవ్వడం, దాని నిండా పస్ ఉండడం. తయారైన సైనస్ ద్వారా ఈ పస్ బయటకు వస్తుంది. ట్రీట్మెంట్ చేయక వదిలేస్తే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సైనస్ నుండి పస్ బయటికి వచ్చి ఎముక చుట్టూరా ఉన్న దట్ ఈస్ సెల్ అండ్ కణజాలం నాశనం చేస్తుంది. క్లినికల్ ఫీచర్స్, వ్యాధి లక్షణాలు: సివియర్ స్పాజమ్, ఫీవర్, pain, malaise. Malaise means weakness, appearance of sinus, decreased range of motion, local rise in temperature, tenderness, deformities may be seen. Severe spasm. Spasm means contraction of the muscles. Fever, జ్వరము. Pain, నొప్పి. Malaise అంటే అలసిపోవడం. Decreased జాయింట్ రేంజ్, కీళ్ళల్లో కదలికలు తగ్గిపోవడం. అలాగే శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగడం, టెండర్నెస్, ఒత్తినప్పుడు నొప్పిగా ఉండడం. కొన్ని సందర్భాలలో మనకి డిఫార్మిటీస్, పెయిన్ డ్యూ టు పెయిన్, దెర్ ఇస్ డ్యూ టు పెయిన్, టెండర్నెస్, డిఫార్మిటీస్ మే ఆల్సో బి, అంగవైకల్యాలు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్టిగేషన్స్. X-rays, aspiration of bone, blood culture. In X-ray లో ఏం చూడడం జరుగుతుంది, బోన్ డ్యామేజ్, థిక్కెనింగ్ ఆఫ్ ద బోన్ కెన్ బి సీన్. ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ బోన్, ఫామ్ అయినటువంటి పస్ని తీసి టెస్ట్కి పంపించి దానిలో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని నిర్ధారించడం జరుగుతుంది. అలాగే బ్లడ్ కల్చర్ ద్వారా కూడా మనము కాజేటివ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటివో కనుక్కొని దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లో యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ అనల్జెసిక్స్. ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే యాంటీబయాటిక్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. అలాగే నొప్పి ఉంది కాబట్టి అనల్జెసిక్స్, దట్ ఈస్ పెయిన్ కిల్లర్స్. అండ్ రెస్ట్ టు ద జాయింట్, కాళ్ళను కదిలించకుండా ఉంచాలి. ఎందుకు, ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, బోన్ డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కువగా జరగకుండా. ప్రాపర్ పొజిషనింగ్ ఆఫ్ జాయింట్ బై స్ప్లింటింగ్ ఆర్ క్యాస్ట్ ఇమ్మొబిలైజేషన్. స్ప్లింట్ సహాయంతో సపోర్ట్ ఇస్తూ లేదా క్యాస్ట్ ఇమ్మొబిలైజేషన్, కాలు కదిలించకుండా ఇమ్మొబిలైజ్ చేసి ఉంచాలి. సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్, అబ్సెస్ డ్రైనేజ్ అండ్ సీక్వెస్ట్రెక్టమీ. ఫామ్ అయినటువంటి పస్ని బయటికి డ్రైన్ చేయడం, డెడ్ అయినటువంటి బోన్ని రిమూవ్ చేసి తీసేయడం. ఫిజియోథెరపీ మేనేజ్మెంట్. ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ is to maintain function and enhance mobility, to provide psychological support and gain confidence in patient, to relieve pain, to improve joint range of motion, to improve muscle strength, to improve
ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఫిజియోథెరపీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పేషెంట్ ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా చూడడం, అలాగే తన పనులు తను చేసుకునే విధంగా చేయడం, అలాగే మానసికమైనటువంటి సపోర్ట్ని ఇస్తూ తన మీద తనకు నమ్మకం కలిగే విధంగా చేయడం, అలాగే నొప్పిని తగ్గించడం, కీళ్ళలో కదలికలు పెంచడం, కండరాలు బలంగా చేయడం, ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం, వీటికి చేయవలసిన ట్రీట్మెంట్స్. నొప్పిని తగ్గించడానికి హీట్ మొడాలిటీస్ కెన్ బి గివెన్ in the form of superficial or deep heat. To improve joint range of motion, passive and active movements. To improve muscle strength, strengthening exercises. To improve flexibility, stretching can be done. For support, assisting devices can be given. నొప్పిని తగ్గించడానికి వేడి, అది సూపర్ఫిషియల్గా కానీ లేదా డీప్ హీట్ ఫామ్లో. మనకి ఎలక్ట్రోథెరపీలో డీప్ హీట్ టిష్యూ హీటింగ్ కోసం SWD, MWD ఉంటాయి, అవి అయినా ఇవ్వచ్చు. కీళ్ళలో కదలికలు పెంచడం కోసం యాక్టివ్ మూమెంట్స్ మరియు ప్యాసివ్ మూమెంట్స్. అలాగే మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. టు ఇంప్రూవ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, స్ట్రెచ్చింగ్, ఏమైనా టైట్నెస్ ఉంటే రిమూవ్ చేయడం కోసం స్ట్రెచ్చింగ్ చేసి జాయింట్ యొక్క కదలికల్ని ఇంకా మెరుగుపరచవచ్చు. అలాగే సపోర్ట్ కోసం వాకింగ్ ఎయిడ్స్ ఏమైనా ఉంటే సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ప్యాసివ్ మూమెంట్స్, యాక్టివ్ మూమెంట్స్, స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్, స్ట్రెచ్చింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో చూసుకున్నాం ఏ విధంగా చేయాలి. సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్. It is an arthritis caused by pyogenic organisms. There may be acute or chronic infection of the joint. It is also known as pyogenic arthritis. It is more commonly seen in children. Arthro means joint. Itis means inflammation. Inflammation of the joint by pyogenic organism is called as septic arthritis or pyogenic arthritis. It is more commonly seen in children. జాయింట్ కీలు కనుక ఇన్ఫ్లమేషన్కి గురి అయితే దాన్ని సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి కారణమైనటువంటి పయోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్, చీమ్తో కూడుకున్నటువంటి సూక్ష్మజీవులు కీళ్ళ మీద దాడి చేసి వ్యాధికి గురి చేయడాన్ని సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా చూడడం జరుగుతుంది. కాజేటివ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, వ్యాధికి కారణమైనటువంటి క్రిములు, స్టెఫిలోకాకస్ aureus, స్ట్రెప్టోకాకస్ అండ్ న్యూమోకాకస్. రూట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, హెమటోజీనస్, పెనిట్రేటింగ్ wounds, umbilical cord sepsis, secondary to chronic osteomyelitis. క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశించు విధానం. హెమటోజీనస్ అంటే రక్తం ద్వారా కానీ, ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు, పుండైనప్పుడు కానీ, బొడ్డు ద్వారా కానీ, లేదా ఆస్టియోమైలైటిస్గా ఉన్నప్పుడు సరైనటువంటి చికిత్స చేయకపోవడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. హౌ ద ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్స్. Due to injury, in osteomyelitis we see there is destruction of the bone, but here the joint get infected, that is the synovial membrane. The synovial membrane is highly vascular, that is increase in blood supply, and the bacteria can easily enter the synovial joint via bloodstream. Bloodstream is through blood. We have seen the route of entry through blood. There is the inflammation reaction. Due to inflammation, there is increase in the synovial fluid. As pus appear in the joint, the articular cartilage means end of the bone, is eroded and destroyed partly by the bacterial enzymes, and the enzyme released from the synovial inflammatory cells and pus. We can see in infants there is destroy of epiphysis. In children, vascular occlusion
lead to necrosis of the epiphyseal bone. In adults, effect confined on articular cartilage. Extensive erosion can occur due to synovial proliferation and growth. Synovial membrane inflammation అయ్యి జాయింట్ స్పేస్లో ఫ్లూయిడ్ లేదా పస్ అనేది తయారవుతుంది. ఈ ఫ్లూయిడ్స్లో ఎక్కువగా ఫైబర్, బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. ఈ క్రిములు మెల్లగా ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్ని బోన్ని నాశనం చేస్తుంది. which supports the articular cartilage, which supports the bone, outer layer of the bone. పస్తో కీళ్ళను వాసినప్పుడు జాయింట్ డిస్లొకేషన్ కూడా కావచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో. క్యాప్సూల్స్లో రంధ్రం కూడా కావచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్, డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్ దెర్ ఇస్ ఎ హోల్ ఇన్ ద క్యాప్సూల్. అప్పుడప్పుడు పస్ బయటికి, ఆ రంధ్రం నుండి కూడా పస్ బయటికి వస్తుంది. ఇప్పుడు సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే కీళ్ళు దెర్ ఇస్ ద టైట్నెస్ ఆఫ్ ద జాయింట్. In this image, we can see the difference between the healthy joint and damaged joint. In healthy joint, the ligament, the cartilage and the joint lining are seen clearly. In damaged joint, due to infection, there is destruction of cartilage, loosening of the ligament and inflammation of the joint lining. హెల్దీ జాయింట్లో మనకి క్లియర్గా కార్టిలేజ్, జాయింట్ లైనింగ్ కనిపించడం జరుగుతుంది. అలాగే లిగమెంట్స్ అనేది జాయింట్కి సపోర్ట్గా ఉంటాయి. అదే డ్యామేజ్డ్ జాయింట్లో చూసుకున్నట్టయితే కార్టిలేజ్ డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, లిగమెంట్స్ లూజనింగ్ అవుతాయి, అలాగే జాయింట్ యొక్క లైనింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. క్లినికల్ ఫీచర్స్: సివియర్ థ్రాంబింగ్ పెయిన్, స్వెల్లింగ్, redness, high grade fever, malaise, restricted joint range of motion, muscle spasm, tenderness. కనిపించేటువంటి లక్షణాలు: సివియర్ థ్రాంబింగ్ పెయిన్, పొడిచినట్టుగా నొప్పి ఉండటం, స్వెల్లింగ్, వాపు, రెడ్నెస్, ఎర్రగా అవ్వడం, ఈ మూడు కూడా ఇన్ఫ్లమేటరీ సైన్స్. హై గ్రేడ్ ఫీవర్, జ్వరం ఎక్కువగా ఉండడం, మ్యాలేస్, అలసిపోవడం, రిస్ట్రిక్టెడ్ జాయింట్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్, కీళ్ళలో కదలికలు తగ్గిపోవడం, మజిల్ స్పాజం, కండరాలు బిగుసుకపోవడం, టెండర్నెస్, ఒత్తినప్పుడు నొప్పిగా ఉండడం. ఇన్వెస్టిగేషన్: ఎక్స్రే, బ్లడ్ కల్చర్, ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. In X-ray, we can see the damage of the joint, blood culture, to know the microorganisms, aspiration of the fluid. Using a thick needle, the fluid is removed from the joint. Treatment: medical management, antibiotics to control infection, analgesics to reduce pain. Joint must be kept in rest with splint. కాళ్ళను కదిలించకుండా స్ప్లింట్ సహాయంతో రెస్ట్లో ఉంచాలి. సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్: ఇన్ లేట్ కేసెస్ ఆర్థ్రాటమీ సర్జరీ కెన్ బి డన్. సివియర్గా ఆర్థరైటిస్ కనుక సివియర్గా ఉంటే అప్పుడు ఆర్థ్రాటమీ కనుక చేయొచ్చు. ఆర్థ్రాటమీ అంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్ టు డ్రైన్ ద పస్. నెక్స్ట్, కమింగ్ ఇన్ టు ఫిజియోథెరపీ మేనేజ్మెంట్. టు రిలీవ్ పెయిన్ in acute condition, superficial heat can be given in the form of moist heat, IRR. In chronic conditions, SWD, MWD given for deep heating. నొప్పిని తగ్గించడానికి అక్యూట్ కండిషన్స్లో అయితే సూపర్ఫిషియల్ హీట్ ద్వారా, వేడిని కాపడం, IRR, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ ద్వారా. అలాగే క్రానిక్ కండిషన్లో అయితే షార్ట్ వేవ్ డయాథెర్మీ కానీ మైక్రోవేవ్ డయాథెర్మీ కానీ ఇవ్వచ్చు. ఇది డీప్ టిష్యూ హీటింగ్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనము ఎలక్ట్రోథెరపీలో చూసేటువంటి పరికరాలు. టు ప్రివెంట్ మజిల్ వేస్టింగ్,
Strengthening exercises can be suggested to prevent deformities. Proper splints can be applied to improve functional capacity. Advise the patient about diet to prevent obesity. కండరాలు బలహీనపడకుండా స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయించాలి. అలాగే అంగవైకల్యాలు రాకుండా స్ప్లింట్స్ సహాయంతో నివారించవచ్చు. మరియు పేషెంట్ యొక్క ఫంక్షనల్ కెపాసిటీ అనగా తన పనులు తను చేసుకునే విధంగా సపోర్ట్గా ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ని ఇవ్వచ్చు. అలాగే బరువు పెరగకుండా సరి అయినటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించమని చెప్పాలి. పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ట్రీట్మెంట్. Active assisted exercises can be done slowly. After 48 hours, practice weight bearing, weight transference and balance can be done if the patient medical status is stable. Few steps stair climbing can be done with the help of walking aids. Isometric exercises and strengthening exercises can be done progressively. Continue the mode of treatment daily. సర్జరీ కనుక అయినట్టయితే సర్జరీ తర్వాత చేయాల్సినటువంటి ట్రీట్మెంట్ యాక్టివ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సర్సైజెస్ నెమ్మదిగా చేయించాలి. 48 అవర్స్ తర్వాత పేషెంట్ కండిషన్ కనుక నార్మల్గా ఉంటే వెయిట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్, వెయిట్ బేరింగ్, బ్యాలెన్సింగ్ చేయించవచ్చు. కొన్ని స్టెప్స్ స్టేర్ క్లైంబింగ్, వాకింగ్ ఎయిడ్ సహాయంతో చేయించవచ్చు. ఐసోమెట్రిక్ ఎక్సర్సైజెస్, స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ నెమ్మదిగా చేయించాలి. ఈ ట్రీట్మెంట్ డైలీ కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. IP point of view, that is intermediate public examination point of view. This unit is very very important. It's short answer type questions. What is osteomyelitis? What is septic arthritis? We have seen already the definitions and its causes. Long answer type. Describe the treatment for chronic osteomyelitis. We have to write the definition, causes and the medical and physiotherapy management for it. Next question, what is pyogenic arthritis and write the treatment in detail. Pyogenic arthritis or septic arthritis, both are same. We have to write the causes and the physiotherapy treatment in detail. ఈ యూనిట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఆస్టియోమైలైటిస్ మరియు సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ అనగానేమి వాటి గురించి అడగడం జరుగుతుంది. లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి క్రానిక్ ఆస్టియోమైలైటిస్ యొక్క ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ మనము డెఫినేషన్ రాయాలి, కాజెస్ మరియు దానితో పాటుగా ట్రీట్మెంట్ మెయిన్గా ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ గురించి రాయాలి. నెక్స్ట్ పయోజెనిక్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్, దాని యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ గురించి డీటెయిల్గా రాయాలి.